जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज नवेम्बर 11 तारिख मंगलवार आसतु जानिबा आज सारा दिन प्रमुख टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर भिडियोटी को निश्चित शेष जाए देखंतु जहा द्वारा आपण माने प्रतिटी गुरुत्वपूर्ण खबर रखि परिबे। भिडियोटी भल लगिले छोटिया लाइक टी देबाकू भूलिबेनी। प्रथम खबर नुआ राशन कार्ड धारी को केबे मिलिबो आयुष्मान कार्ड। राज्यर नुआ राशन कार्ड धारी को मिलुनी आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान भारत योजन परिवार प्रत्येक सदस्य को कार्ड दि जाउथबा बेले नुआ हिताधिकारी कार्ड पाई चाहि रहिचंती। सरकारी स्तर में नुआ कार्ड छापिबा पाई एपर्यंत कौनसी ऑर्डर दि जाए नहीं, तेणु नुआ राशन कार्ड धारी माने आयुष्मान कार्ड पाइबा पाई बहुत दिन पर्यंत अपेक्षा करबाकू पड़ी पारे बोली आशंका प्रकाश पाइछि। चलित वर्ष एप्रिल मासरे राज्य में आयुष्मान भारतर शुभारंभ होइतिला। गोटिए कोटी अधिक परिवार 3.46 कोटी लोक एही योजन स्वास्थ्य सुविधा पाइबे। प्रत्येक सदस्य को कार्ड मिलिबा फଳରେ सेमाने जेउ अंचल रे थिले भी स्वास्थ्य सेवा पाइ परिबे। स्वास्थ्य विभाग मिलिथिबा सूचना अनुसार आयुष्मान कार्ड छापिबा पई राज्य सरकार पक्षरु केंद्र सरकार अनुबंधित एक संस्था को एही दायित्व दिया जायतिला। वर्तमान सुधा राज्य में 2,45,00,000 अधिक हिताधिकारी आयुष्मान कार्ड बंटा सरीछि। हेले किछि सीडीएम और तांको जिल्ला रे जेतिकी संख्यक आयुष्मान भारत हिताधिकारी अछंती तांको तुलना रे तांको कम कार्ड दिया जायतिबा अभियोग करिसंती। जदिओ आयुष्मान भारत योजन राशन कार्ड थिले जोड़े व्यक्ति चिकित्सा पाइबार सुविधा रही, मात्र वास्तव में अनेक समय एहाकु नै लोकमाने समस्यार सम्मुखीन हेउछंती। परवर्ती खबर पेंशन प्रक्रिया सहज हैला। जीवन प्रमाण पत्र पाई ऑफिस जाबाकू पड़िबो नाही। वरिष्ठ नागरिक माननकु सेमानकर पेंशन पाइबा पाई एक जीवन प्रमाण पत्र देबार आवश्यकता रहिताए। सेमानकु प्रतिवर्ष संपृक्त कार्यालय रे प्रमाण पत्र दाखल करबाकू पड़िथाय। वर्तमान पर्यंत जे कोनोसी काम पाई वरिष्ठ नागरिक माननकु संपृक्त कार्यालय को जिबाकू पड़ुथिला। धीरे धीरे सरकार कार्यभार ह्रास करबा पाई गुरुत्वपूर्ण डिजिटल प्रगति करथिले। जहा पूर्वरु दिन दिन लागुथिला ताहा एबे किछि मिनिट रे शेष होई जाउछि। वरिष्ठ नागरिक मानक पाई पेंशन प्रक्रिया को मध्य सरल करा जायछि। पूर्वरु बारंबार कार्यालय परिदर्शन करबाकू पड़ुथिला। प्रमाण पत्र एबे सेमानक घरु पठाई परिबे। जीवन प्रमाण आप द्वारा घरु आराम रे प्रमाण पत्र दाखल करि हेउछि। परवर्ती खबर नवेम्बर 27 रु विधानसभा शीत अधिवेशन विधानसभा को संबोधित करिपारंती राष्ट्रपति। नवेम्बर 27 रु आरंभ होई पारे विधानसभार शीत अधिवेशन। तेबे विधानसभार शीत अधिवेशन रे मोहन सरकार अतिरिक्त बजेट उपस्थापन करिवे। तेबे नुआपड़ा उपनिर्वाचन परे विधानसभार शीत अधिवेशन बसिबो बोली सूचना मिलिछि। गुरुत्वपूर्ण कथा हैला एथर विधानसभार शीत अधिवेशन को संबोधित करिपारंती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा गस्तरे आसिबार अछि। आउ एही गस्तरे राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को संबोधित करिपारंती। तेबे जदि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राज्य विधानसभा को संबोधित करती तेबे एहा राज्यर विधानसभा इतिहास रे उदाहरण सृष्टि करिवो। तेबे नवेम्बर 27 तारिख रु विधानसभार शीत अधिवेशन आरंभ होइले शीत अधिवेशन सरगरम हेबो बोली अनुमान करा जाउछि। विभिन्न प्रसंग रे विरोधी माने सरकार को घेरिबा नै अनुमान करा जाउछि। खास करी शीत अधिवेशन बसिबा बेलकू नुआपड़ा उपनिर्वाचन सरीथिबो आ नुआपड़ा निजर नुआ विधायक पाई सारिथिबे। तेणु विधानसभा शीत अधिवेशन सरगरम होई पारे बोली चर्चा हेउछि। परवर्ती खबर ईवीएम लुचाई रखिबा अभियोग मिछ। बिजु जनता दलर ईवीएम संपर्कित अभियोग को सीओ को खंडन। सांबादिक सम्मिलन करी जवाब रखिले मुख्य निर्वाचन अधिकारी आरएस कपाळन। कहिले गतकाली एक गणमाध्यम रे खबर प्रसारण होइतिला कि गंजाम जिल्लारू एक ट्रक भर्ती ईवीएम आसीछि आ ताकू लुचाई नुआपड़ा जिलापाल रखिचंती भोट सरीबा परे काढिबे। किंतु एथिरे कोनोसी सत्य नुहे। ताहा केबे भी संभव नुहे काहेकि ना 30 जिल्ला रे हमरो ईवीएम पाई वार रूम रहिछि, पुलिस सुरक्षा रे रहिछि। गंजाम जिल्ला रे 2टी वार हाउस अछि। आज नुआपड़ा उपनिर्वाचन हेबाकू जाउछि। परवर्ती खबर हाईकोर्ट गले ब्रह्मपुर एसपी। आज हेबो मामलार सुनानी। हाईकोर्ट गले ब्रह्मपुर एसपी व्यक्तिगत भावे हाजर हेबे सर्वणा विवेक एम। 7 तारिख रे होइतिबा उत्तर रे संतुष्ट न होई आज सुधा व्यक्तिगत भावे हाजर होई आफिडेविट माध्यम रे उत्तर रखिबाकू निर्देश दैथिले हाईकोर्ट। ए नै गतकाली सत्यपाठ जरिया रे जवाब दाखल करिसंती ब्रह्मपुर एसपी सर्वणा विवेक एम। अक्टोबर 22 रे पीतवास पंडा हत्या मामला रे गणमाध्यम को ब्रह्मपुर एसपी दैथिबा एक बयान को नै आपत्ति उठाइथिले हाईकोर्ट। हत्याकांड पछरे उद्देश्य कहिबा समय रे एसपी एक इलेक्शन पिटिशन विषय रे कहिथिले। पेंडिंग इलेक्शन पिटिशन उपरे मंतव्य दैथिबारु ब्रह्मपुर एसपी को ठारू शपथ पाठ तलब करथिले हाईकोर्ट। आज मामलार सुनानी अछि। परवर्ती खबर नुआपड़ा रे हेबो मुक्त ओ अबाध निर्वाचन। बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक को अपील। नुआपड़ा रे हेबो मुक्त ओ अबाध निर्वाचन। बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक ए नै अपील करिसंती। जिला प्रशासन और पुलिस निरपेक्ष भाव निर्वाचन परिचालना करंतु। एहा सह साइलेंट पीरियड रे विभ्राट को नै मध्य उद्वेग प्रकाश करुछंती नवीन। जिला बाहरर नेता को तोड़िबा पई पदक्षेप नेबाकू अपील करिसंती। नवीन कहिसंती निर्वाचन परिचालना करिबा हेउछि गणतंत्र हॉलमार्क, किंतु नुआपड़ा उपनिर्वाचनर नीरव अवधि रे एहार व्यक्तिक्रम हेबा अत्यंत दुखदायक और आईन विरुद्ध।
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁସାରେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ପିରିୟଡରେ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରର କୌଣସି ରାଜନେତା ଓ ପ୍ରଚାରକ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନିୟମର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଛି। ବିଜେପିର କିଛି ଜିଲ୍ଲା ବାହାରର ନେତା ଏବେ ବି ନୂଆପଡାରେ ଅବାଧରେ ବୁଲିବା ସହ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ। କେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ନେତା ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାପ୍ରସାଦ ଅନଲାଇନ ବିକ୍ରି ବିଜ୍ଞାପନ ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଗିରଫ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରସାଦ ଏକ ଅନଲାଇନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ବିକ୍ରୟ କରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଠକିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଡିସ୍ପୋଜା ପଟ୍ଟନାୟକ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ସେ ସେଠାକାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମଲ୍ରୁ ଏକ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରସାଦ ORG ନାମକ ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଲୋକଙ୍କୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ମହାପ୍ରସାଦ ସିଧାସଳଖ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୋଷଘରରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି କରାଯାଉଛି। ଏନେଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅକ୍ଟୋବର 22ରେ ପୁରୀ ସାଇବର ଥାନାରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମହାପ୍ରସାଦର ଅବୈଧ ଅନଲାଇନ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶୀତ ଲହରୀରେ ଥରିବ ଓଡ଼ିଶା, IMDର ସତର୍କତା ଜାରି। IMD ଅନୁଯାୟୀ ନଭେମ୍ବର 11 ଏବଂ 12 ତାରିଖରେ ବା ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ଉପରୋକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତର ଲହରୀ ଅନୁଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 2ରୁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା ଥଣ୍ଡାକୁ ଆହୁରି ବଢାଇବ। ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ଲହରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟର 9ଟି ସହରର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 15 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତଳେ ରହିଛି। ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହ ଥଣ୍ଡା ବଢୁଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ତାପମାତ୍ରା 6 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖସିଛି। ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଦାରିଙ୍ଗବାଡିରେ ତାପମାତ୍ରା 11 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡା, ଫୁଲବାଣୀ, କୋରାପୁଟ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେଉଁଝର, ଅନୁଗୁଳ, ଭଦ୍ରକ, କଳାହାଣ୍ଡି ପରି ସହରରେ ପାରଦ 15 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡି ଦେଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା କୁହୁଡି ଦେଖାଯାଇଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପାଗ ହାଲୁକା କୁହୁଳିଆ ରହିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଲୋକେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଚା ଖଟିରେ ବୟସ୍କଙ୍କ ଭିଡ ଜମୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମେଡିସିନ ୱାର୍ଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର। ଅଲିଉଡର ଜଣାଶୁଣା ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଗାୟକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରକୁ ଗତକାଲି ୱାର୍ଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ଭାଇଟାଲ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସପୋର୍ଟରୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ମେଡିସିନ ୱାର୍ଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4ରୁ ଏମ୍ସରେ ଅଭିଜିତ ଥିଲେ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖରେ କଟକ CDA ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଅଭିଜିତ। ଅନେକ ଦିନରୁ ଲିଭର ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ। ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କାମକୁ ଠେକ୍ ରୂପେ କରୁଥିବା ବେଳେ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଏବଂ ଦଶହରାରେ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ଗତ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ହିଁ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡିବାରୁ ପରିବାର ତଥା ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ସେ କୋମାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4 ତାରିଖରେ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ନିରନ୍ତର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, IPL 2026 ଡିସେମ୍ବର 15ରେ ଖେଳାଳି ନିଲାମ। ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ 2026 ଲାଗି ମିନି ଖେଳାଳି ନିଲାମ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ IPL 2026ର ମିନି ଖେଳାଳି ନିଲାମ ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ନିଲାମ ବିଦେଶରେ ହେବାର ଗୁଜବ ଥିଲାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଭାରତରେ ହିଁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। 2022 ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତରେ ଖେଳାଳି ନିଲାମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଖବର, ଡିସେମ୍ବରରୁ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ ମହଙ୍ଗା। 199 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ୟାକର ମୂଲ୍ୟ 299 ଟଙ୍କା ହେବ। ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ମୋବାଇଲ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି ବଡ ଝଟକା। କାରଣ ଆସନ୍ତା ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଡିସେମ୍ବରରୁ ମୋବାଇଲ ଚଳାଇବା ମହଙ୍ଗା ହେବ। ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଡିସେମ୍ବରରେ ସେମାନଙ୍କ ରିଚାର୍ଜ ଓ ଡାଟା ପ୍ଲାନ ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦେଶର 3ଟି ବଡ ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀ ସେମାନଙ୍କ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ ଦର ବଢାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ମୋବାଇଲ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ପଡିବ। ରିଚାର୍ଜ ଏବଂ ଡାଟା ପ୍ଲାନ ଦରରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ। ଦେଶରେ 3 ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀ ଏୟାରଟେଲ, ଜିଓ ଏବଂ ଭୋଡାଫୋନ ଆଇଡିଆ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ ମୂଲ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନୂଆ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ରିଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା 10ରୁ 12% ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ପଡିପାରେ। ଏମିତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଥିବା 199 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ୟାକର ମୂଲ୍ୟ 299 ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ। ଏହାଛଡା 84 ଦିନିଆ ବୈଧତା ବିଶିଷ୍ଟ 2GB ଦୈନିକ ଡାଟା ପ୍ଲାନର ମୂଲ୍ୟ 949 ଟଙ୍କାରୁ 999 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଗକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମହାମିଶ୍ରଣ। ସବୁ ମିଶି ଦେଶରେ ରହିବେ 5ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ।
केंद्र सरकार देशर बैंकिंग क्षेत्र में गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन आने योजना करुछंती जार फलस्वरूप सरकार बैंक गुड़िकर महामिश्रण पर प्रस्तुति चलैछंती देश में बैंक गुड़िक मिश्रण कर एक विश्वस्तरीय बैंक प्रतिष्ठा करने को केंद्र सरकार योजना करुछंती देश में समस्त बैंक मिश्रण घटाई केवल 5टी बैंक रखा प्रस्ताव थिबा सूचना मिली रिपोर्ट अनुसार नीति आयोगर सुपारिश आधार में सरकार छोट सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक गुड़िक बड़ बैंक सहित मिश्रण करिपारंती एपरि हेले इंडियन ओवरसीज बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एवं बैंक ऑफ बरोदा एवं बैंक ऑफ महाराष्ट्र मिश्रण हेबो तेबे यह ग्राहक मानक पई किछिटा समस्या आनिपारे मिश्रण पर बैंक गुड़िक नूतन बैंक पई समस्त प्रासंगिक डॉक्यूमेंट प्रक्रियाकरण करने को पड़िबो परवर्ती खबर ईसीआई को दृष्टि आकर्षण कले नवीन आनिले बड़ अभियोग नुआपड़ा उपनिर्वाचन में आचरण विधि उल्लंघन हेउथिबा अभियोग करी बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक ईसीआई को दृष्टि आकर्षण करिसेंती 48 घंटार नीरवता अवधि को कड़ाकड़ी भाव कार्यकारी करने को नवीन ईसीआई निकट में दाबी करिसेंती नुआपड़ा बाहर भाजपा नेता एवं मंत्री माने एबे भी घुरी बोलुछंती बोली ईसीआई निकट में अभियोग होईछि बीजेडी कर्मी एहार विरोध करिबारु सेमानंकु थाना रे अटक रखा जाउछि जिला प्रशासन एवं स्थानीय पुलिस पक्षपाती भाव कार्य करुथिबा अभियोग होईछि निर्वाचनर विश्वसनीयता बजाय रखिबाकु ईसीआई आवश्यक पदक्षेप नेबाकु दाबी होईछि परवर्ती खबर बालीजात्रा रे असंभाळ भिड़ आउ भिड़ भितर मातुछंती लुटेरा बालीजात्रा रे असंभव भिड़ 6 दिन हेला महानदी पठारे चलीछि विपणी चटपटी खाद्य सांगको खेलकूद किणाकिणीर जमुछि आसर आउ भिड़ भितर मातिछंती लुटेरा किए कहार पर्स चोराई नेउछि तो किए कहार मोबाइल चोराई नेउछि गत रविवार चोरी अभियोग करिबारु पुलिस सहायता केन्द्र रे भिड़ देखिबाकू मिलिथिला सेपटे कटक इन कटक रे किछि कुनी कुनी पिलांकु नै दीदी माने नाच गीत पाठ पढ़ा और खियापिया करुवा दृश्य समस्त आकर्षित करिछि मेला को आसीथिबा बंजरा और व्यवसायी पिलांकु शिविर को नहीं सेमानंकु दिन तमाम रखुछंती 2021 रु कटक जिलापाल एही योजना आरंभ करथिले एहा द्वारा मेला रे अपराध कमिबा सह अघटन आशंका कम रहिबो बोली आशा करा जाउछि परवर्ती खबर निशा सामग्री उपरे केंद्र लागू करि पारे एनसीसीडी सेस भारत सरकार आसंता वर्ष तबाखु एवं पान मसला उपरे एक नूतन जातीय विपर्यय आकस्मिक शुल्क किंबा केंद्रीय सेस घोषणा करने को योजना करिपारंती रिपोर्ट अनुसार केंद्र सरकार निश्चित करने को चाहुचंती जे एही उत्पाद गुड़िक उपरे सामग्रिक परोक्ष टिकस अपरिवर्तित रहिबो एहार अर्थ हेउची आसंता वर्ष ठारू तबाखु एवं पान मसला ग्राहक माने सेमानक पॉकेट उपरे एक गुरुत्वपूर्ण बोझर सम्मुखीन हेबे सरकार एही नूतन लेफी को जीएसटी ढांचा बाहरे प्रचलित सेस अधीन रे अंतर्भुक्त करने को योजना करुछंती जहा फଳରେ जीएसटी परिषदर अनुमोदनर आवश्यकता दूर हेबो सरकार एही नूतन सेस को सीधासळख संसद माध्यम रे पास करने को विचार करुछंती एनसीसीडी हेउची आर्थिक आईन 2001 अनुसार लागू होइतबा एक केंद्रीय टिकस विपर्यय सहायता एवं जरूरीकालीन आवश्यकता पई पांठी संग्रह करिबा पई केंद्र सरकार किछि उत्पाद उपरे एहा लागू करंती राजस्व क्षतिपूरण पई सरकार एक नूतन सेस घोषणा करिपारंती परवर्ती खबर एनएचएआई को सुप्रीम कोर्ट को कड़ा निर्देश देश में घटुथिबा सड़क दुर्घटना को नहीं एनएचएआई को सुप्रीम कोर्ट को कड़ा निर्देश राजस्थान रो फालोडी एवं आंध्र प्रदेश रो श्रीकाकुलम रे घटिथिबा सड़क दुर्घटनार विस्तृत रिपोर्ट दाखल करने सुप्रीम कोर्ट भारतीय जातीय राजपथ प्राधिकरण एवं सड़क परिवहन राजपथ मंत्रालय को निर्देश दैछंती एही दुर्घटना रे 18 रु 19 जनकर मृत्यु होइथिला एही सड़क दुर्घटनार शत प्रकृत विचार कर सुप्रीम कोर्ट चिंता प्रकाश करिसेंती विचारपति जेके माहेश्वरी एवं विजय बिश्नोईଙ୍କ खंडपीठ गतकाली एही मामलार शुणाणी करिसेंती एही मामलार शुणाणी समय सुप्रीम कोर्ट कहिसेंती जे राजपथ कड़े अनधिकृत विभिन्न खाद्यपेय दुकान खोलिबा द्वारा बड़ बड़ दुर्घटना घटुची ट्रक गुड़िक सेठारे अटकी जाए एवं द्रुत गति जाउथबा यान गुड़िक पार्किंग होइतबा ट्रक गुड़िक देखि पारंती नाही जहा फଳରେ मर्मन्तुद दुर्घटना घटे कोर्ट एहा मध्य उल्लेख करिसेंती जे टोल आदाय कराउथबा बेले मध्य रास्ता खराब अवस्था अच्छी गर्त एवं खराब रक्षणाबेक्षण दुर्घटनार एक कारण एही मामलाରେ सुप्रीम कोर्ट भारतीय जातीय राजपथ प्राधिकरण एवं सड़क परिवहन मंत्रालय को 2 सप्ताह मध्य एक रिपोर्ट दाखल करने को निर्देश देइछंती परवर्ती खबर 2027 जनगणना पई गतकाली ठारू परीक्षामूलक भावे आरंभ होईछि डिजिटल जनगणना राजधानी भुवनेश्वर समेत कटक मयूरभंज एवं नवरंगपुर रे 30 तारिख जाए चलिबो गणना भुवनेश्वर महानगर निगम 22 नंबर वार्ड कटकर 17 नंबर वार्ड नवरंगपुर तेंतुलीकुंडी एवं मयूरभंज ठाकुरमुंडा हेब प्राक डिजिटल जनगणना
ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ 34 ଲକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକ କରିବେ ଏହି ଡିଜିଟାଲ ଜନଗଣନା। ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପେପର ନୁହେଁ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ରେ ହେବ ଜନଗଣନା। ଜିଲ୍ଲା ଜନଗଣନା ତଥ୍ୟ ସମନ୍ୱିତ ପୁସ୍ତକରେ ରହିବ। ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ସହର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ନଗରୀୟ ସୁବିଧା ବିସ୍ତୃତ ଜନସଂଖ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 71 ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବ୍ୟବହୃତ ଇଭିଏମ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସବିଶେଷ ସୂଚନା। ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ତଥା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୂଆପଡ଼ାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ 9 ନଭେମ୍ବର 2025 ତାରିଖରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍ ଆଣିଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ବାଦକୁ ଗୋଟିଏ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ନକରି ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲା। ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଜନସାଧାରଣ ଓ ମତଦାତାଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଇଭିଏମ୍ର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଭାରତ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ନୀତିଗତ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସି ଅପରାଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଅପଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ଅପରାଧୀ। ସାରା ଦେଶର ଅପରାଧୀଙ୍କ ନଜର ଏବେ ରାଜଧାନୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରୁ ଅପରାଧୀମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ଅପରାଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଅପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ରାଜଧାନୀରେ ଘଟୁଥିବା ହତ୍ୟା, ଚୋରି, ଡକାୟତି, ରାହାଜାନୀ ଭଳି ଘଟଣାରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ ଦେଶର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବସି ରାଜଧାନୀରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଉଛନ୍ତି ସାଇବର ଅପରାଧୀ। ସାଇବର ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାର ଅନେକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲାଣି ସାଇବର ଥାନା ପୋଲିସ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ବିହାର, ଛତିଶଗଡ଼, କେରଳ, ପଞ୍ଜାବ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଆସାମ, ମଣିପୁର, ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଭଳି ରାଜ୍ୟର ଅପରାଧୀ ଆସି ରାଜଧାନୀରେ ରାଜୁତି କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ରାଜଧାନୀରେ ଘଟୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧରେ ବାଂଲାଦେଶ, ନେପାଳ, ନାଇଜେରିଆ ନାଗରିକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡିବା ସହ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଅପରାଧୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢି ଚାଲିଛି। ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ରାଜଧାନୀରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାର ଅପରାଧୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମଶଃ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଳିଆ ବିକ୍ରି କରି ଭାରତ ସରକାର ମାଲାମାଲ। କିଣି ହେବ 7ଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍। ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ବଡ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଏଗୁଡିକ ଅଫିସର ବହୁ ସ୍ଥାନ ମାଡି ବସିଥିବା ବେଳେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ହେଲେ ଏବେ ଭାରତ ସରକାର ଏହି ଅଳିଆକୁ ସଫା କରିବା ସହ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ରୋଜଗାର ହେଉଛି ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ହସ ଉଡିଯିବ। କାରଣ ସଦ୍ୟ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଭାରତ ସରକାର ଯେତେ ଟଙ୍କାର ଅଳିଆ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ 7ଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ କିଣି ହେବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି କଥାଟା ସତ। ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ମାସର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନରୁ ସରକାର ଅଦରକାରୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି କରି 800 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଟଙ୍କାରେ 7ଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ କିଣାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ପ୍ରାୟ 233 ଲକ୍ଷ ବର୍ଗ ଫୁଟ ସ୍ଥାନ ଖସଲି କରାଯାଇଛି। ବଡ କଥା ହେଲା ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ଅଭିଯାନରେ ସରକାର ଅଳିଆ ବିକ୍ରି କରି 4100 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ବଡ ସ୍ପେସ୍ ମିଶନ କିମ୍ବା ଏକାଧିକ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ମିଶନର ବଜେଟ୍ ସହ ସମାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍। ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଗତକାଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ହୋଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ କୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନକୁ ସିଧାସଳଖ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସଂରକ୍ଷଣ କେବଳ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ବିଚାରପତି ବିଭି ନାଗାରଥନା ଏବଂ ଆର୍ ମହାଦେବଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଓକିଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 33% ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାନାହିଁ ଯେ ଏହା କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଜନଗଣନା ପରେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଜନଗଣନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆଇନ ପାସ୍ ହୋଇସାରିଛି, ତେଣୁ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ ଏପରି ଅନିଶ୍ଚିତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଲାଗୁ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ଝିଅକୁ ଆମେରିକାରେ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା। ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କଲେ ଗୁହାରି। ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଝିଅ ପୂଜା ନାୟକ ଓରଫ ସେଜଲ ଜୋହନ ଆମେରିକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ଆମେରିକୀୟ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୋଷ୍ୟ କନ୍ୟା ଭାବେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ସେଜଲ ଏବେ ଅସୁବିଧାରେ ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରି ଆମେରିକାରେ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିବା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ପାଳିତ ମା ତାଙ୍କୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଘର କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଶୋଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଏପରିକି ଠିକ୍ ଭାବେ ଖାଇବାକୁ ବି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ପୂଜା କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ପାଳିତ ମା ତାଙ୍କୁ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ସେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ପୂଜା କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବ୍ରିଙ୍ଗ ପୂଜା ହୋମ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ସହ ବୈଠକ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ।
ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କର୍ପୋରେଟର ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଆଗାମୀ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ 2026-27 ପାଇଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ସହ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାକ୍ ବଜେଟ୍ ପରାମର୍ଶ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗର ସଚିବଙ୍କ ସହିତ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ ସହ ପ୍ରାକ୍ ବଜେଟ୍ ପରାମର୍ଶ ସକାଳ 10ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ଏହାପରେ ଅପରାହ୍ନ 1ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ କୃଷି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ କୃଷକ ସଂଗଠନ ସହିତ ଆଉ ଏକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକଗୁଡ଼ିକ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅଂଶ ଭାବରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କରୁଥିବା ପ୍ରାକ୍ ବଜେଟ୍ ଆଲୋଚନାର ଆରମ୍ଭ। ଏହି ପ୍ରାକ୍ ବଜେଟ୍ ବୈଠକ ହେଉଛି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବାର୍ଷିକ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଆରମ୍ଭ। ଏହା ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ଏକ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉଡ଼ିବା ସମୟରେ ଫେଲ୍ ହେଲା ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ର ଇଞ୍ଜିନ୍, ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କଲା ବିମାନ। ମୁମ୍ବାଇରୁ କଲିକତା ଯାଉଥିବା ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ର ଏକ ବିମାନର ଇଞ୍ଜିନ୍ ହଠାତ୍ ବିଫଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିମାନଟି ମଝି ଆକାଶରେ ଦୋହଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଉଥିବା ଦେଖି ପାଇଲଟ ଏଟିସି ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି କଲିକତା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ବିମାନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଗେଟ୍ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ବିମାନକୁ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି। ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିଫଳତା ଉପରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କଠାରୁ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛି ବିମାନ କମ୍ପାନୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭେଟେନାର ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର। ପୁଣି ବିଗିଡ଼ିଲା ବଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା। ବ୍ରିଚ୍ କେଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାରୁ ଗତକାଲି ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରଖାଯାଇଛି। ହଠାତ୍ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବା ପରେ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବା ଖବର ଆସିବା ପରେ ଏବେ ପ୍ରଶଂସକ ତାଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ସେ କିଛିଦିନ ଧରି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ସୁଧାର ଆସିନାହିଁ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଟିମ୍ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏହା ଏକ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତେଣୁ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ହେଲେ ଗତକାଲି ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରହିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସକ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ନିୟମିତ ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ। ସେ ଏବେ 89 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ତଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଯାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟାରିଫକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଲୋକ ମୂର୍ଖ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଗତ ରବିବାର ତାଙ୍କର ଟାରିଫ ସପକ୍ଷରେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଟାରିଫ ନୀତିର ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଆୟକାରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅତି କମ୍ରେ $2000 ପ୍ରତି ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କୁ ଲାଭାଂଶ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଶୁଳ୍କ ବିରୋଧୀ ସେମାନେ ମୂର୍ଖ। ଟ୍ରମ୍ପ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଟ୍ରୁଥରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ, ସବୁଠାରୁ ସମ୍ମାନଜନକ ଦେଶ, ଯେଉଁଠି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ପ୍ରାୟତଃ ଶୂନ୍ୟ ଥିବା ବେଳେ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଟାରିଫରୁ $1 ଟ୍ରିଲିୟନ ନେଉଛି ଏବଂ ଆମେରିକା ଶୀଘ୍ର ଆମର ବିଶାଳ ଋଣ $37 ଟ୍ରିଲିୟନ ପରିଶୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ ରେକର୍ଡ ନିବେଶ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ସମଗ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ କାରଖାନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ଅତି କମ୍ରେ $2000 ଲାଭାଂଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୟପୁରରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଛାତ, ପୋତି ହୋଇଗଲେ ବହୁ ଶ୍ରମିକ। ରାଜସ୍ଥାନ ରାଜଧାନୀ ଜୟପୁରରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆସିଛି। ସହରର ପନିଗାରଡ଼ ମହଲାରେ ଏକ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଘରର ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଘଟଣା ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ଘଟଣା ସୁଭାଷ ଚୌକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ଘଟିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 5ରୁ 7 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ପୋତି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ପୋଲିସ ଏକ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ 4ରୁ 5 ଜଣ ଫସି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଭଙ୍ଗା ଛାତ ତଳୁ ଜୀବନ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏବଂ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବାସିନ୍ଦା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ହଟାଇବା ପରେ ଏବଂ ଫସି ରହିଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, S-400 ଡିଜାଇନର ଚୋରି କରି ଧରାପଡ଼ିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଲିପ୍ତ ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଧରାପଡ଼ିଛି। ମସ୍କୋରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ISIର ଏକ ଗୁପ୍ତଚର ନେଟୱାର୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି ରୁଷର ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥା। ଏହି ନେଟୱାର୍କ ରୁଷରୁ S-400 ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ହେଲିକପ୍ଟର ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଭଳି ଉନ୍ନତ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଚୋରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ରୁଷର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି, କାରଣ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଆଧୁନିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀର ଅଂଶ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରୁଷ ଗୋଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା JGB ସେଣ୍ଟ ପିଟର୍ସବର୍ଗରେ ଜଣେ ରୁଷ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଯିଏ ISI ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲା।
ଗୁପ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜ ଗୁଡ଼ିକ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଧରାପଡ଼ିଥିଲା। ତାଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଦସ୍ତାବିଜ ଗୁଡ଼ିକ ସାମରିକ ହେଲିକପ୍ଟର ଏବଂ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ବିକାଶରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ MI-8 AMTSSV ସହ ଜଡ଼ିତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୈଷୟିକ ସୁରକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶରେ ଲାଗିଲା ପାକ୍ ଜାହାଜ, ଏବେ ଭାରତ ପାଇଁ ବଢିଲା ଚିନ୍ତା। ବାଂଲାଦେଶରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପରେ ଏବେ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ମନୋଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। 1971ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଘନିଷ୍ଠ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଜାହାଜ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ନୌସେନାର ଏକ ଜାହାଜ ବାଂଲାଦେଶ ଚଟଗାଁଓ ବନ୍ଦରଗାହରେ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଲାଗିଛି। ଚଟଗାଁରେ ପାକ୍ ଜାହାଜ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବାଂଲାଦେଶ ନୌସେନା କମାଣ୍ଡର ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। 4 ଦିନର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏହି ଜାହାଜ ଆସିଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ତିକ୍ତତା ଏବେ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ବଢାଇପାରେ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ପାକିସ୍ତାନ ପୂର୍ବ ଭାରତର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ମିଆଁମାର ଆଦି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏପରି କେବେ ଘଟିନଥିଲା। ମହମ୍ମଦ ୟୁନସ୍ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଦିନକୁ ଦିନ ଘନିଷ୍ଠ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁନିର ହେବେ ପ୍ରଥମ CDF। ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ 27ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ଶନିବାର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଆଗତ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 243ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ଧାରା 243ରେ ପାକିସ୍ତାନ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିୟମ ରହିଛି। 27ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ପାକିସ୍ତାନ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତାଧାରୀ ପଦ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଫୋର୍ସେସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହି ପଦରେ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। CDF ପଦ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବା ପରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଅସିମ ମୁନିରଙ୍କୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ। ମୁନିର ହେବେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଥମ CDF। CDF ପଦ ଧାରଣ ଦ୍ୱାରା ମୁନିର ଦେଶର 3 ନୌସେନା ବାହିନୀକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିପାରିବେ।